الله الرحمن الرحيم قل ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت بك في نعمة وعافية وستر فاثبت نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت بك في نعمة وعافية وستر فاثبت نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت بك في نعمة وعافية وستر فاثبت نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت
واستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجيب. أصلح لشأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في دنياي وأهلي وأمالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك منك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله
سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين ملك الله وعلى آله وصحبه وعدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم سبحانه النبيين وحفظ المرسلين هم وملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزدنا بالحلم وأكرمنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب وصافي الهدي وهب غني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب عبر الآبرين دهر الداخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجى الأمر كله. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فازا قريبا مبينا. يا فتاح يا عليم. قال المؤلف مسلم الإمام شيخ الإسلام حبيب الكتب أحمد بن زين الحبسي في تأليف رسالة رسالة الجامعة والتذكرة النافعة إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنكم أجمعين. وأما الزكاة وهي رابع أركان الإسلام فيجب على المسلم معرفة أنواع الأموال الواجبة فيها إلى آخره والله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah setiap saat waktu detik nafas kita, yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, dan apa yang kalian dapatkan dari nikmat ketahuilah bahwasanya semua itu datang dari Aku Allah. Mudah-mudahan berkat dulu kita di tempat yang penuh nikmat ini, di rumah Allah sebagai tetamu Allah di salah satu taman daripada taman surga Allah, di pertemuan yang dihadiri oleh para malaikat Allah. Kita berharap atas semua wasilah itu Allah Subhanahu wa taala ya sempurnakan segala nikmat kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah, dimantapkan langkah kita semua dalam mengikuti sunnah jejak langkah Nabi Abu Muhammad. Dan kita berharap pula Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma Amin. amin. Selesai mengenai pembahasan yang berkaitan dengan puasa. Yang puasa itu punya tingkatan yang paling rendah berpuasa dari hal-hal yang membatalkan ibadat puasa, makan, minum dan lainnya. Itu puasanya orang awam. Puasa kebanyakan kaum muslimin rata-rata mereka berpuasa hanya dari hal-hal yang membatalkan sholat, makan, minum dan lain sebagainya. Kalau orang yang lebih tinggi lagi tingkatannya, dari sebagian kecil hamba-hamba yang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping ia berpuasa dari hal-hal yang membatalkan ibadat puasa, makan, minum, mereka juga berpuasa dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan, baik perbuatan, baik lahir atau batin, tidak meninggalkan perintah Allah dan tidak melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada puasa orang khusus, namanya sebagian kecil dari kaum muslimin yang ada. Dan ada lagi puasa ini di atas itu puasa orang khusus. Dari orang khusus diambil sedikit sekali di antara mereka yang berpuasa dari segala sesuatu selain Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Samping mereka berpuasa meninggalkan hal-hal yang membatalkan ibadat puasa, meninggalkan semua yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, lahir batin, ucapan, perbuatan, mereka berpuasa dari segala sesuatu selain Allah. Itu puasa khusus, puasanya orang-orang yang merdeka. Ya, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan dari puasa awam, dari puasa hanya meninggalkan makan, minum dan hal yang membatalkan sholat. Kita harus berpuasa. Setelah itu kita harus berpuasa dari setiap yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ditakutkan, dikhawatirkan kalau hanya meninggalkan makan, minum dan hal yang membatalkan ibadat puasa, kalau tidak berpuasa dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, takut kita dari kelompok yang Rasulullah pernah mengatakan, kam min sha'im laisa lahu min siyami illa ju' wal 'atash. Berapa banyak dari seseorang yang berpuasa ia tidak mendapatkan bagian untuk dirinya dari kebaikan pahala berpuasa yang dijanjikan oleh Allah atasnya melalui Nabi besar Muhammad, kecuali yang ia hanya dapatkan bagi dirinya lapar dan haus. Dapat lapar hausnya, pahala, kemuliaan, keistimewaan, keagungan, kebesaran yang dijanjikan oleh Allah, bagi yang berpuasa ia tidak dapatkan. Begitu juga Rasulullah SAW mengingatkan kita, kam min qa'im laysa lahu min qiyami illa as-sahar wa ta'ab, atau illa ta'ab wa sahar. Betapa banyak dari orang yang bangun malam hari tidak tidur, melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan lain sebagainya, tapi ia tidak dapatkan dari bangunnya itu, ibadatnya itu, kecuali hanya capek dan begadang, tidur. Kenapa? Karena mungkin ketika ia melakukannya banyak kekurangan yang ada dalam rukun salatnya, atau ia melakukan hal yang membatalkan salat tapi tidak tahu, atau ia memiliki penyakit hati. Karena merasa banyak sholatnya, karena merasa banyak ibadatnya, timbul rasa sombong dalam hatinya. Timbul dia merasa dia adalah hamba yang besar. Karena sebab sholatnya, karena sebab ibadatnya, sehingga ia tidak dapatkan dari bangun malam itu, ibadat itu, kecuali hanya capek dan begadang tadi itu. Maka kita harus menghindar dari hal-hal seperti itu. Rasulullah SAW ingatkan kita agar nanti ketika di hari kiamat jangan sampai kita mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah tidak kasih balasan apapun atas kebaikan kita. Kenapa? Karena memang kita melakukannya tidak sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai aturan yang ada.
seperti kita mengajukan proposal, tapi proposalnya tidak komplit, skripsi, tapi skripsinya ditolak, tidak diterima, sehingga tidak mendapatkan apapun dari proposalnya atau dari skripsinya. Kenapa? Karena banyak yang kurang. Rasulullah ingatkan, jangan sampai nanti di hari kiamat kita sudah merasa banyak amal, banyak ibadat, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas banyak ibadat yang kita lakukan, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepadanya, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Mereka, kata Allah, hamba-hambaku datang kepadaku dengan membawa amal-amal yang pernah ia lakukan ketika ia hidup di atas dunia, yang ia mengharapkan dari semua amal itu balasan dariku, ternyata aku jadikan ia haba'an manthura. Tidak ada satupun yang bisa aku berikan balasan atas amalnya. Bagikan haba, benda-benda, kalau kita lihat matahari ada benda-benda yang kecil yang terbang, itu namanya haba. Tidak ada nilainya sama sekali, tidak ada balasannya sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita khawatirkan, itu yang kita takutkan, dan sudah diingatkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap setiap kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita puasa hamba-hamba yang khusus, sehingga kita menjadi hamba yang selalu dekat dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Selalu meningkat kualitas Islam kita, kualitas iman kita, kualitas ihsan kita, kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan Nabi Abu Muhammad dan dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, semakin baik. Hablum minallah wa hablum minan. Sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yang terbayang dalam benak hati kita, bahkan lebih dari yang terbayang dalam benak hati kita. Sebagaimana yang tadi kita dengarkan dari imam, beliau baca ayat, Allah mengatakan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Jangan sampai nanti kita menjadi orang-orang yang tadi kita dengarkan imam membaca, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allahumma amin. Wa amma zakah, lanjutkan, adapun zakat itu yang menghantarkan kita untuk baik hubungan antara kita dengan sesama. Allah ingin mengikis dalam hati kita campur dan baurnya diri kita, ciptaan kita, tanah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan karenanya kita air, dan unsur-unsur yang lainnya yang bercampur dengan kecintaan kepada dunia, yang melekat, yang mendarah daging bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, setiap kita. Yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita dalam surat yang pendek, ketika Allah ingin menegaskannya, Allah bersumpah, wal adiyati sumpah dari Allah, wal adiyat dhabhan wal falmudiyat qadhan fal mughirati subhan fa atarna bihi naf'an fa wasadna bihi jam'an. Sumpah Allah, innal insana li rabbih lakanun wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sumpah Allah untuk menegaskan itu, menyadarkan kita manusia Allah sampai bersumpah, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya ia manusia terhadap cintanya atas segala kebaikan. Yang manusia semua menganggap yang dimaksud dengan segala kebaikan itu adalah harta, baik namanya harta berupa uang atau jabatan dan hal-hal yang berharga yang ada di muka bumi ini yang sementara. Maka disyariatkan, diwajibkan kita untuk mengeluarkan zakat, agar kecintaan kepada harta, terutama harta, adalah namanya uang, terkikis dan luntur dari adonan kita, melumer, sehingga
hilang sedikit demi sedikit, hilang sedikit demi sedikit sehingga berganti dengan kecintaan kepada Allah. Sehingga berganti kecintaan kepada Allah, diadon dari adonan tadi itu yang melekat mendarah daging dari cinta kepada dunia berubah menjadi mendarah daging cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita dapatkan setiap kali Allah perintahkan kita untuk menegakkan sholat, menunaikan sholat, menjalankan sholat, pasti Allah Subhanahu wa taala setelah itu perintahkan kita untuk menunaikan zakat. Sebelum Allah perintahkan untuk melakukan puasa, sebelum Allah perintahkan untuk melakukan ibadat haji dan umrah, biasanya bergandengan perintah sholat dengan perintah zakat. Dan Allah Subhanahu wa taala diawali dengan surat yang kedua dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah. Allah mengatakan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mimma razaqnahum yunfiqun. Dari apa yang kami berikan kepada mereka berupa rezeki, yakni harta yang ada diwajibkan dalam zakat, yunfiqun, mereka infakkan. Wa aqimus shalah wa atuz zakat dan lain sebagainya dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan kepada kita tentang perintah untuk menegakkan salat. Setelah itu Allah langsung ikut sertakan dengan perintah menunaikan zakat. Nah, perintah salat hablum minallah, perintah zakat hablum minannas. Harus kita sadar bahwasanya harta yang kita dapatkan dengan susah payah, dengan kerja keras kita, dengan keringat yang bercucuran dari kita, itu ada hak selain kita untuk kita berikan kepadanya. Dan juga kita harus sadar, paham bahwasanya harta yang kita miliki itu Allah berikan kepada kita bukan karena kerja keras kita, bukan karena perasaan keringat kita, bukan karena piawai kita, banting tulang kita. Dalam Anda mendapatkan semua itu hanya semata anugerah Tuhan Anda terhadap Anda, titipan dari Allah untuk Anda. Itu harta Allah berikan kepada Anda. Sebelum Anda lahir sudah dicatat oleh Allah rizki Anda Subhanahu wa taala, dan sudah dijamin oleh Allah bahwa rizki yang sudah dicatat oleh Allah itu Allah akan berikan kepada Anda. Sebagai seorang beriman kita meyakini itu, tapi kalau orang yang tidak beriman mungkin ya karena kerja keras saya, karena upaya saya, karena ilmu saya, karena namanya banting tulang saya, karena akhirnya saya seperti itulah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutip contoh apa yang diucapkan oleh Qarun ketika ia diminta untuk mengeluarkan sedikit sebagian daripada harta yang dimiliki olehnya hanya setahun sekali. Allah wajibkan hanya setahun sekali, tidak setiap kita transaksi, tidak seminggu sekali, tidak sebulan sekali, hanya setahun sekali diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita keluarkan zakat. Dan yang keluarkan itu hanya 2,5% yang kita miliki, bukan 10% atau lebih dari itu, hanya 2,5%-nya. Dan Allah pun berjanji kalau Anda keluarkan 2,5%-nya kepada hamba-hamba yang saya, kata Allah, langsung arahkan Anda kepada siapa Anda serahkan itu harta, maka saya akan perbanyak harta Anda. Saya akan ambil harta Anda sebelum diambil oleh yang berhak menerimanya. Saya akan masukkan dalam bank saya, dan saya berjanji kepada Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Aku akan meribakan harta yang kau telah sedekahkan. Yang kau keluarkan itu aku akan ambil, aku akan taruh ke dalam bangku, aku akan kembalikan itu untukmu kembali. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, mana gasman min sadaqah bal yazdad tidak akan mungkin harta berkurang dari sebab sedekah, bahkan ia akan bertambah. Kalau sedekahnya wajib namanya zakat. Kira-kira pemerintah yang mewajibkan kita pajak berjanjikah kepada kita kalau Anda keluarkan zakat, kami akan kembalikan kepada Anda lebih, dan kalian tidak akan pernah merasa kurang dari harta Anda?
Ada nggak janji dari pemerintah atau pejabat yang bikin undang-undang pajak? Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada rumusnya, tidak ada rumusnya. Manusia menjanjikan hal ini, menjanjikan hal itu. Sudah kita diperas untuk membayar pajak, dan itu sudah suatu kezaliman yang mereka tetapkan, dan mereka akan bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman yang mereka tetapkan ini. Kezaliman yang mereka tetapkan itu, dan mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka kira mereka bisa dapatkan dengannya. Memang urusannya di muka bumi ini enteng ringan. Jika Anda mengkorupsinya, Anda tinggal serahkan sebagian Anda makan. Tapi tidak seperti itu di hadapan Allah kelak nanti. Anda akan diadili. Dan tidak ada manusia yang Anda zalimi dengan sebab keundang-undang yang Anda bikin, ketetapan yang Anda bikin, kecuali mereka semua sudah merasa puas. Kalau satu di antara mereka tidak ada merasa puas, jangan harap Anda mencium bau surga Allah. Itu ketetapan yang pasti, dan sudah diucapkan oleh Nabi Abu Muhammad. Allah telah mengatakan alaihissallahu biahkamil hakimin. Sekarang Anda bisa tertawa, sekarang Anda bisa merasa menikmati uang tersebut dan lain sebagainya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala hanya minta kepada Anda untuk Anda bisa memanfaatkan apa yang Anda inginkan untuk kesejahteraan masyarakat Anda, keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Anda bisa akan dapatkan semua itu, hanya Allah minta syarat dari Anda, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard." Janji dari Allah, pengumuman dari Allah buat semua, andaikan setiap penduduk setiap negara, setiap provinsi, setiap kota dan seterusnya beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah tidak minta akal Anda yang hebat, tidak minta ilmu rumusan Anda yang top dan lain sebagainya. Allah tidak minta semua itu. Allah hanya minta iman dan bertakwa selalu. Allah berjanji, la fatahna, pasti kami, kata Allah, bukan Anda, bukan keimanan ketakwaan Anda. Walaupun melalui wasilah keimanan ketakwaan yang Allah minta kepada Anda, tapi kami, kata Allah Subhanahu wa taala, semata anugerah kami, ketetapan bagi kami pasti akan bukakan terhadap Anda, kata Allah, berkat-berkat dari langit, berkat-berkat dari bumi, kebaikan-kebaikan dari langit, kebaikan-kebaikan dari bumi. Itu yang hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Anda. Jangan Anda bilang mana rumusnya, bagaimana dan lain sebagainya. Itu sudah janji dari Allah. Allah tidak akan pernah ingkar janji kalau Anda beriman. Tapi kalau Anda tidak beriman, wallahu a'lam. Di antara salah satu yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada, ya zakat. Coba hilangkan semua pajak yang ada, pajak bangunan, pajak bumi, pajak kendaraan, semua pajak makan restoran dan semua pajak yang ada. Terapkan hukum Allah yang satu, zakat. Coba mulai terapkan hukum Allah yang satu, zakat. Kelola zakat sesuai ketetapan Allah. Jangan dicari celah-celah A, B, C dan lain sebagainya. Allah Maha tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu yang kau rahasiakan, yang tersembunyi dari Anda. Allah tahu. Pasti nilainya 100% berhasil. Karena bukan kita, Allah. Kalau kita, rumus kita, wallahu a'lam. Coba sampai dari dulu sampai sekarang, rumus yang diberikan memberikan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, kemakmuran bagi seluruh rakyat yang merata. Dari dulu enggak, yang miskin makin miskin, yang kaya makin, itu sudah. Kenapa? Karena lari dari undang-undang Allah, hukum Allah, ketetapan Allah, kebijakan Allah Subhanahu. Sampai kapan? Ya, tidak sampai kapan. Kalau kita tidak mau kembali, ya sampai kapan pun seperti ini. Sampai kapan pun seperti ini. Kalau memang dikelola dengan baik, insya Allah memenuhi kebutuhan semua. Memenuhi kebutuhan
semua, setiap provinsi, setiap namanya yang ada, insya Allah terpenuhi semua kebutuhan orang-orang fakir, miskin dan lain sebagainya dengan uang zakat. Kalau tidak, wallahu a'lam, walaupun diminta pajak setiap hari, setiap namanya transaksi, setiap ya begini-begini, hasilnya tidak ada. Sekali lagi, yang miskin makin miskin, yang kaya makin, tapi kekayaan yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghinan yutghi, kekayaan yang membuat orangnya itu melampaui batas dengannya, yang akan ia sesali di waktu yang tidak bermanfaat penyesalan yang ada. Dan kita pun harus namanya menjalankan perintah Allah, terutama zakat, ya kita serahkan kepada yang berhak betul-betul sesuai arahan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita mengeluarkan zakat kita keluarkan sembarang, enggak, ada aturannya. Ada aturan, begitu juga kalau kita jalankan aturan dengan sesuai, maka insya Allah tempatnya itu sesuai. Tempatnya sesuai. Jadi kelihatan kita itu bijak, pas, tepat, tidak salah naruh, tidak salah naruh. Karena kalau baik tapi salah tempatnya, ya kurang baik, tidak sempurna. Tapi kalau baik ditaruh pas di tempatnya sempurna. Tapi kalau tidak pas naruhnya tidak sempurna. Nutup pakaian tapi sarung dijadikan baju dijadikan sarung, kira-kira pas tak? Ya enggak pas. Sarung ini di atas, bajunya taruh di bawah untuk nutupi yang di bawah, kira-kira pas tak? Walaupun pakai pakaian juga, tapi enggak pas. Kita juga harus belajar yang pas, karena syariat semua ada aturannya, ada caranya yang diajarkan kita untuk kita melakukannya, dan kita harus belajar agar berupaya kita lakukan itu pas, memang sesuai aturan. Kenapa? Kalau takutnya kalau tidak pas sesuai aturan, ya takutnya apa kan, kita khawatir kita tidak diterima atas apa yang kita lakukan karena tidak pas, atau mungkin diterima tapi ada masih kekurangan yang harus kita benahi. Ya, sebagai seorang muadzin kita harus belajar bagaimana tata cara adzan yang dianjurkan, disyariatkan oleh Nabi Agung Muhammad yang baik. Belajar dulu bang, mengamalkan tidak mengamalkan itu urusan yang kedua. Yang penting belajar dulu bagaimana kita akan mengamalkan kalau tidak belajar. Bagaimana kita akan mengamalkan sesuatu kalau kita tidak belajar? Saking Rasulullah memerintahkan kita, memberikan motivasi untuk kita belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari semenjak kau baru dilahirkan sampai kau dimasukkan ke liang lahat. Sampai kau dimasukkan ke liang lahat, itu waktumu untuk menuntut ilmu. Dan segala sesuatu ada cara yang memang kita diarahkan oleh syariat untuk kita melakukannya. Jadi belajar dulu. Cari sama orang yang mengerti. Tolong Ustaz bukakan kitabnya, bagaimana cara adzan yang baik, bagaimana cara qomat yang ideal, A, B, C dan seterusnya. Karena ada posisinya, karena ada hai alahnya, ada namanya dan lain sebagainya namanya. Ada namanya yang memang kita dianjurkan. Begitu juga ada posisinya dan lain sebagainya. Setelah itu kita tahu ya, kalau mau diamalkan ya kita akan mendapatkan pahala. Kalau tidak ya walaupun sembarang adzan ya boleh. Yang penting kalimatnya ada menunjukkan kepada selain kita akan masuknya waktu sholat. Begitu juga sebagai seseorang imam, harus kita belajar rukun sholat yang ada dan hal yang dan sunnah yang ada, dan juga kita harus belajar bagaimana menjalankan sunnah yang ada yang baik. Sunnah dalam membaca surat Fatihah, terutama sunnah dalam namanya membaca qunut.
Harus belajar kunut yang baik itu, yang benar itu, yang dibaca kalimat-kalimat itu ditaruhnya di mana kalimat-kalimat itu. Dibaca agar kita tahu. Kenapa kita goyah? Karena kita tidak tahu, karena kita ikut-ikutan. Banyak hal yang terjadi membuat kita goyah karena kita memang tidak tahu, kita ikut hanya sekedar mendengar, tidak belajar. Kalau memang kita belajar dari Al-Quran, dari hadis Nabi besar Muhammad, memang ada namanya arahannya, memang ada perintahnya, memang ada aturannya, insya Allah kita tidak akan pernah namanya goyah dan mampu digoyahkan oleh siapapun, apapun, walaupun sehebat apapun ia bicara, walaupun sehebat apapun argumen yang telah diberikan olehnya, kita tidak akan terima. Tapi kalau tidak, ya dengan argumen yang diputar balikan, dibilang Al-Quran ini dalilnya, sudah habis kita goyah. Habis kita goyah. Mungkin saya ingin meluruskan sedikit mengenai masalah kunut. Kunut itu adalah kalimat yang diawali dengan doa dan ditutup dengan pujian kepada Allah, itu kunut. Apapun doa yang kita panjatkan dan setelah itu ditutup dengan pujian kepada Allah, itu namanya kunut. Allahumma firli ya arhamar rahimin, kunut. Atau yang biasa dibaca Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, itu namanya gunut. Itu namanya gunut. Kalau kita tidak mau baca Allah mahdini, Allah mahdina, dalam gunut kita baca itu aja, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, sudah gunut namanya. Namanya gunut. Namanya gunut. Jadi sesuatu yang diawali dengan doa, ditutup dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya gunut, apapun kalimatnya. Apapun kalimatnya. Cuman ya kita harus pandai menempatkan kalimatnya. Susunannya ada. Di antara susunannya itu, sekali lagi, gunut itu doa dan diakhiri dengan pujian. Seperti Allahumma hdina fiman hadait, doa. Nastaghfiruka wa natubu ilaik, doa. Doa aja. Dan sebelumnya ini fima taala kina syarra ma qadait sampai wakina syarra ma qadait, doa. Fa innaka taqdi, itu pujian. Hamd pujian. Fa inna taqdi wa la yuqda alaik, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya gunut. Seperti juga Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, namanya gunut. Dan gunut itu perlu ditutup dengan shalawat. Gunut itu baru diakhiri dengan sholawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Harus ada sholawatnya dan harus ada salamnya. Dan sholawatnya harus kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat. Setelah itu tutup. Tidak ada bacaan gunut lagi. Kalau setelah salawat kita baca lagi Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, berarti kita kembali kepada gunut. Perlu ditutup lagi dengan salat, karena salawat penutup. Kalau sudah wasallallahu itu tidak ada kalimat yang tidak ada gunut lagi. Jadi kalau kita mau tambah gunut yang ada, karena khilaf antara ulama apakah sunnah kita membaca Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin atau tidak sunnah. Khilaf. Secara umum ulama mengatakan tidak sunnah membaca Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin dalam gunut. Dalam gunut. Tapi andaikan seseorang bergunut baca itu aja, tidak baca Allah mahdina, sah gunutnya. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, atau dengan kalimat salawat yang lainnya. Yang jelas ada salawatnya, ada salamnya, dan salawatnya kepada Nabi, kepada keluarga dan sahabat. Kalau ada kurang sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam, kurang sahabat, sunnah sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi karena kurang baca sahabatnya dalam salawat ketika gunut. Jadi diperhatikan salawatnya kepada Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, dan ada harus salamnya. Kalau pulang wasallam,
sunnah sujud sahwi untuk menyempurnakan kurang wasallam. Nah, itu kita bisa pahami dari kitab fikih yang dikutip oleh para ulama, Mungkin saya sekedar sedikit meluruskan karena ada sebagian tidak membatalkan sholat. Kalau memang kita Allahumma adina sholawat kemudian ditutup dengan Rabbi fir warhamwa, tidak membatalkan sholat, tapi tempatnya tidak pas. Harusnya tempatnya itu sebelum sholawat. Jadi sekali lagi kalau kita tambah Rabbi fir warhamwa berarti kita kembali lagi kepada gunut, dan perlu lagi sekali ditutup dengan sholawat. Kalau sudah sholawat itu selesai. Kalau sudah dengan sholawat itu sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam selesai. Gunutnya ya tinggal sujudnya. Ya mungkin yang pakai Rabbi fir warham itu ya salah dalam memahami konteksnya. Salah dalam memahami konteks namanya kalimat masalah gunut, dan salah dalam memahami khilaf antara ulama mengenai masalah sunnah atau tidak mengucapkan kalimat itu. Wallahu a'lam. Kalau yang ditanyakan fadhal. Mudah-mudahan tahun ini kita harus berupaya lebih baik. Tapi harus upaya dari kita. Kalau kita tidak mau upaya ya kayak ini bang. Sampai mati kayak ini. Kalau kita tidak mau berupaya ya seperti ini, kita sampai mati seperti ini. Orang sudah kemana-mana, kita masih di situ aja. Karena Allah siapkan kedudukan yang Allah berikan kepada sahabat. Allah pun siapkan kedudukan itu kepada kita yang hidup di zaman ini. Dan sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi masih ada Al-Qur'an, kedudukan itu masih ada semuanya. Kedudukan Nabi Adam, kedudukan Nabi Saleh, kedudukan Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Kedudukan pewaris mereka itu masih ada. Begitu juga Namrud masih ada, Fir'aun masih ada, Qarun masih ada, Abu Jahal masih ada, dan semua masih ada. Semuanya masih ada. Selagi masih ada Al-Qur'an, semua kedudukan yang ada, baik yang baik atau tidak, itu masih ada. Ya, kalau Anda mengidamkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, tidak bisa didapat dengan tidak ada upaya, harus berupaya. Kalau orang kepengen mendapatkan permata yang ada di dasar laut, dia harus selalu menyelam. Kalau tidak, Anda akan pernah dapat. Sekali lagi, kalau tidak ya begini kondisi kita. Jalan di tempat, tidak melangkah satu langkah pun. Walaupun kita merasa kita sudah sampai, ternyata kita belum kemana-mana, masih di situ. Sekali lagi, kedudukan yang Allah siapkan kepada sahabat itu Allah siapkan bagi kita. Walaupun andaikan kita menggapai, kita tidak lebih mulia dari sahabat. Mereka lebih mulia dari kita karena agama dan semua yang kita dapatkan setelah mereka itu wasilah mereka, sebab mereka. Kalau bukan sebab perjuangan mereka, tidak akan sampai ini agama kepada kita. Makanya Rasulullah ketika perang Badar, beliau berdoa kepada Allah, ya Rabbi tahdik hadhihi usabah falan tu'bad fil ardi abadan. Di antara doa Rasulullah sebagai selain Rasulullah membaca ya Hayyu ya Qayyum, selepas Rasulullah sampai jatuh. Sayyidina Abu Bakar kasihan sampai melihat Rasulullah SAW berdoanya luar biasa. Di antara doa Rasulullah, ya Rabbi tahdik hadhihi usabah falan tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, kalau Engkau habiskan ini sahabat-sahabat semua saat ini di perang ini, maka Engkau tidak akan pernah disembah di muka bumi ini selamanya. Sampai doa Rasulullah itu betul-betul dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sayangnya beliau kepada kita umat. Alhamdulillah. Dari segi akal tidak mungkin sahabat bisa menang dalam peperangan Badar. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Nah, sebab mereka kita dapatkan. Jadi mereka kedudukannya lebih tinggi dari orang-orang yang hidup setelah mereka. Walaupun orang-orang yang hidup setelah mereka itu mendapatkan kedudukan yang Allah berikan kepada mereka.
Tapi kedudukan mereka jauh lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Atau saya tanyakan Fadlan. Alhamdulillah. Kalau batal enggak. Kalau batal tidak. Sekali lagi karena salah tempat. Karena salah tempat, kalau begitu ya makmum tidak disunnahkan untuk mengaminkan. Karena kenapa sekali lagi? Karena salah tempat. Walaupun itu kalimat doa dan sebetulnya selayaknya untuk diaminkan karena doa. Tapi karena sudah salah tempat letaknya. Kalau memang mau, lagi imam tadi membaca Al-Baqarah sebelum salawat. Sudah tutup, nasaburuka wa natubu ilaik rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Kita baca amin. Wassallallahu alaihi wasallam. Walaupun salawat sendiri sih ada ulama yang mengatakan salawat itu doa juga dan perlu juga untuk diaminkan. Tapi ada khilaf antara ulama mengenai masalah itu juga. Sekali lagi ini hanya sekedar salah dalam memahami, konteks yang ada. Dan sekali lagi memang ada sebagian ulama mengatakan disunnahkan untuk membaca kalimat itu. Dan sekali lagi kalau seandainya orang tidak mau baca Allah Mahdina, keburu-buru waktunya mau baca Rabbighfir warham aja karena lebih pendek, ya boleh aja. Tapi yang sunnahnya kalau subuh, gunut subuh dalam mazhab Syafi'i, mazhab Malik itu baca Allah Mahdina. Tapi kalau Allah baca Allah Mahdina harus dibaca semuanya sampai nasaburuka wa natubu ilaik, dari Allah Mahdina sampai nasaburuka wa natubu ilaik. Kalau ada kurang disunahkan untuk sujud sahwi. Karena gunut kalimat yang Rasulullah ajarkan kepada umat. Nah, gunut itu dari lisan Nabi Muhammad. Allah Mahdina itu dari lisan dari Nabi Muhammad sampai nasaburuka itu dari lisan Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan Rasulullah ajarkan kepada menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan Rasulullah ajarkan kepada cucunya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu kalimat gunut. Dan kalimatnya amat sangat agung, luar biasa. Mungkin kita bisa mengatakan itu rangkuman dari semua doa yang Allah kutip dalam kitab suci Al-Quran. Doanya, rangkumannya doa yang pendek itu. Doa yang pendek itu. Ya, bagi makmum sebagaimana bagi imam ketika baca bacaan yang ada, begitu juga terutama doa, dia baca betul-betul sampai lisannya baca, hatinya mengharap untuk dikabulkan itu doa. Begitu juga yang mengaminkan. Yang mengaminkan juga mengharap doa itu dikabulkan oleh Allah SWT. Jangan hanya sekedar amin melalui lisan, tapi hatinya penuh harap agar doa itu diaminkan oleh Allah. Kalau diterima oleh Allah, dia akan dapatkan apa yang Allah janjikan dari kebaikan dalam kitab suci Al-Quran. Semuanya. Allah Allah. Fadhal, kalian bertanyakan kembali, Fadhal. Jadi kan kita ini hidup dalam negara, ada aturan yang dibuat negara. Kalau kita
kita melanggar aturan itu, apakah kita berdosa? Misalnya, setiap kita berkendara harus memiliki surat izin mengendara. Nah, kalau itu kita tidak gunakan, kita tidak memakai itu, tapi kita berkendara, apakah juga termasuk dosa kita? Allah Subhanahu wa taala perintahkan juga sebagaimana kita melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul, mentaatinya, kita juga diperintahkan untuk mentaati ulil amr. Wa atiullah war rasul wa ulil amri minkum. Kita juga harus taat kepada aturan mereka selagi aturan itu tidak membuat kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bikin aja Bang, sip. Kalau ndak ada duit ngomong aja sama polisian, ada duit. Kalau kita melanggar seperti lampu merah, kadang kita menerobos. Nah ini kan aturan. Ini apa kita termasuk dosa? Bermaksiat. Kenapa sekali lagi Allah secara tegas, wati Allah, patuhilah kalian aku Allah, war rasul, dan patuhilah kalian rasul, wa ulil amri minkum. Patuhi. Patuhi. Ya, patuh itu ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, patuhi. Ya, lihat juga Bang, mungkin ada keringanan-keringanan dalam namanya kebijakan yang ada. Karena kalau setiap kita pergi pakai helm, taruh helm namanya di luar, helmnya Bang, wallahu a'lam. Kalau ditaruh di musala semua ya hibak helm di musala. Mungkin ada kebijakan juga mereka dalam aturan. Biasanya mereka itu, polisi itu kalau lihat yang pakai kopiah, biasanya ya tidak berani mereka kan. Dan sebetulnya kalau kita lihat ya mereka berikan aturan pakai helm ya karena ada manfaatnya. Kalau terjadi benturan ketika kita namanya kecelakaan, insya Allah karena yang paling masalah yang besar ini di sini. Jadi ketika benturan, insya Allah tidak sampai namanya macam-macam lah. Ya kalau memang tidak pakai, ternyata terjadi kecelakaan benturan ya salaan. Peribahasa kita sedia payung sebelum. Allah alam tidak tahu kita Bang apa yang akan terjadi. Semakin kita namanya berhati-hati, waspada, semakin baik. Cuman kita nih Bang seringnya muyak aja Bang. Kita nih seringnya muyak aja, malas gitu Bang. Mau pakai malas muyak itu aja Bang yang membuat kita namanya tidak mau pakai. Padahal kalau kita pikirkan ya betul juga. Andaikan jatuh terlindas kepala kita, paling pecah helmnya Bang. Kepala kita ada pecah. Wallahu a'lam. Antum sudah tahu sendiri lah. Nah jangan lupa juga kalau kita berkendaraan tuh keluar dari rumah tuh baca ayat kursi. Kalau berkendaraan tuh ya bacalah doa kendaraan. Kalau memang bisa di kendaraan nanti sebelum keluar rumah baca ayat kursi. Kalau bisa di dalam kendaraan tuh juga baca ayat kursi. Apalagi baca doa yang diajarkan oleh Allah langsung. Subhanallah sakharan lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi raji'un. Kalau itu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad ketika kita berkendaraan, mau kendaraannya sepeda, mau kendaraannya motor, mau kendaraannya mobil, mau kendaraannya pesawat, mau kendaraannya kapal dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Ya, kita berharap mudah-mudahan yang kita lakukan di tahun kemarin dari kebaikan Allah terima, kekurangan kita Allah sempurnakan dan hilap salah dosa kita, maksiat kita Allah maafkan, ampuni. Sebanyak itu kita berharap Allah jadikan kebaikan.
buat setiap kita. Mudah-mudahan tahun ini Allah jadikan lebih baik, dan Allah sibukkan kita dengan hal-hal yang membuat kita jauh lebih dekat dengan Tuhan kita Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah jaga kita, lindungi sepanjang tahun dan bahkan sepanjang umur kita dari syaitan, bala tentaranya dari hawa nafsu. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba yang dicintainya, hamba yang diridhoinya setiap saat, waktu, detik, nafas kita, dan apapun hajat kita dari kebaikan dunia. Mudah-mudahan dimudahkan jalannya, diiringi berkah afiat darinya. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat dulu ya.